ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಿ ಸಂದೇಶ. ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಓಟ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಯುವಕನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಖಿರೋಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಸುನಿಲ್ ರೇಸರ್ ಅವರ ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಾಹಸಿ ಯುವಕ ಸುನಿಲ್ ರೇಸರ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಧುನಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಓಟದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗಿನ 5,075 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಓಟದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ರೇಸರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಪೀಠದ ಮಹಂತ್ ಓಂದಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡಲು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. जैसा इनके साथी हो तो अभी आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं. इतना मान सम्मान भाइयों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है. तो मेरे ननियाल से अभी आपको मिलाएंगे भी और दिखाएंगे भी वीडियो के माध्यम से. वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए. आप लाइव में बने रहिए. तो सुनिल भाई का हार्दिक सहयोग किया जा रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद भाई. दीपानी टिकोड़ी सब भाइयों ने मिलके सुनील भाई रेसर का वोट किया तय दिल से 51,000 रुपये. बहुत बहुत धन्यवाद. इतना मान सम्मान, इतना भाइयों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है. तो तय दिल से अभी भाई साहब 51,000 रुपये जो ये हैं, तो तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है. साहिब की कृपा बन रही है. धुनी माता का आशीर्वाद ऐसे आगे बढ़ते रहे. बोले महाराज की जय. बोले महाराज की जय. तो सभी भाइयों ने मिलके जो मान सम्मान आप देख रहे हो, सहायता हेल्प की है. तो बहुत बहुत धन्यवाद. इतना मान सम्मान, भाइयों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है. तो वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए. बोले धुनी माता की जय. बोले ओमदास जी महाराज की जय. ಈ ದೂರವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈಡೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೂ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ 95ನೇ ದಿನ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. देखा भी है, इतना मान सम्मान, इतना स्वागत और शानदार आप भाइयों का सपोर्ट मिल रहा है. तो वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए. आपको दिखाया भी है वीडियो के माध्यम से. तो इतना मान सम्मान और स्वागत है. अभी आप देख भी नाश्ता पानी जो अभी करके अभी 51,000 रुपये की जो सहायता की है. तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद है. हमारे जो रमेश मामा जी हैं, विनोद मामा जी हैं, इनकी पूरे टीम की तरफ से है. लक्ष्मण जी बड़े भाई साहब हैं और किरण जी भाई साहब इधर देख रहे हैं आप वीडियो के माध्यम. किरण जी भाई साहब हमारे को रास्ते में भी मिल गए थे, देख भी रहे थे आप वीडियो के माध्यम से. तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भाइयों का. इतना मान सम्मान का सपोर्ट मिल रहा था. बोले भारत माता की जय. वीडियो मार्केट ना 21 दिसंबर 2025 को कश्मीर श्रीनगर लाल चौक से. तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से राजस्थान सांगलिया धुनी तक हमारी ये रनिंग है, जो 8,000 किलोमीटर की है. वर्ल्ड की सबसे लंबी रेस जो देश के शहीदों के सम्मान में और देश को लंबा मुक्ति का संदेश देने, देश के शहीदों के लिए कर रहे हैं. जो हमारे गुरु महाराज है श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज के पावन सानिध्य में रनिंग की जा रही है. अभी हमारे पास 8,000 किलोमीटर की रेस है. उसमें हमारे को 135 दिन का टाइम है, लेकिन हम इतना कोशिश है हमारा कि 120 या 25 दिन के अंदर कवर करें. कितना किलोमीटर होता है साहब? पूरा टोटल 8,025 किलोमीटर होगा टोटल. ಜಮ್ಮುದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ ಏನು ನಡೆದವೋ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇವನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಈಗಾಗಲೇ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸುನಿಲ್ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವಾದದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವಕರು ಸುನಿಲ್ ರೇಸರ್ ಅವರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸುನಿಲ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾವನಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆದರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಹಾದೇವ್ ಮಂಗಸುಡೆ, ಅಣ್ಣಾ ಸಾಬ್ ಮಗ್ದುಮ್, ಅರಿಹಂತ್ ಮಗ್ದುಮ್, ಎಸ್ಪಿ ಪಾಟೀಲ್, ಉತ್ತಮ್ ಖಾಮ್ಗೌಡ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂತೋಷ್ ಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. जैन साथियों, जय साहेब की, बोले धुनी माता की जय, बोले ओमदास जी महाराज की जय। तो अभी भाई साहब से मिलाएंगे, आपको भाई साहब से परिचय भी कराएंगे. अभी हमारे को रास्ते में बेलगांव के नजदीक में है भाई साहब. तो अभी बेलगांव है वैसे तो हमारे बेलगांव से थोड़ा सा ही आगे है. तो भाई साहब इंतजार कर रहे थे, तो अभी हम थोड़ा आगे आ गए. तो भाई साहब हमारे से लोकेशन थोड़ा आगे चले गए. तो अभी भाई साहब से परिचय भी कराएंगे और मिलाएंगे भी आपको. तो भाई साहब थोड़ा सा नाम पता, गाँव. मेरा नाम चिरंजीव वर्मा, रघुनाथगढ़, नाटक डैडी। मेरा गांव कोलीड़ा। कैसा हुआ? मेरे गाँव रघुनाथगढ़। ಪಂಚ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಗಿರಿ.